فحين قضي وقيل هذا الحبيب أعلن بالسماوات والأرضون ومن فيهن بالتوحيد وأنقار الجود الإلهي على أهل الربوبية وألسنة الملائكة بالتبشير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقمر كشفت قمع هذا المستور يبرز صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور نورا فآمر النور صلى الله عليه وأنكر الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيس لجامع المسعود ومشاركة في هذا السياق المردود صلى الله عليه فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا والعهد من الرجل الرحيم من قسم الله له نحاج بالقسمة الوافية فتوبة الذين واتقوا الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلقوا صبح الكمال من النور والعمود وبرز الحامل المحمود وظهر الله بالتعظيم والسرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربي صلى وسلم ونبي سلام عليك يا
على النبي محمد. الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى وصلي رسول الله أجمعين. آمين من رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد اللهم كرامة مكروبين وبدينا مهديين وبلد مهديين وتقبل توبة التائبين وأنشر رحمة على عباد المؤمنين أجمعين وفي المعتدين والظالمين وأرسل العدل بولاد في جميع الأوان والأقطار وإذا من تأييد من عندك ونصر على معاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الجسم الحسير من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الجسم الحسير من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الجسم الحسير من جميع البلايا وفرزنا من الذنوب والخطايا واجعلنا في عمل بطاعتك وسجد خدمة القائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب ذو الأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Sebelum acara kita mulai dimohonkan kepada jemaah untuk dapat yang masih kosong di sini dirapatkan supaya jemaah yang di luar bisa duduk dengan nyaman. Lagi dirapatkan masih sedikit tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، أما بعد فأريد أن ألتقي بهذا المسجد لله تعالى. Acara pengajian dalam rangka memperingati kelahiran Rasulullah SAW di Masjid Raudhatul Jannah. Segera kita mulai. Acara pertama pembukaan. Marilah kita buka acara malam hari ini dengan baca kitab. Allah alladhi yahkum an yakun salihan liridha rahmatillah wa li syafa'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lillahi ta'ala syai'un lillahi al-Fatihah. Dan berikutnya pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilanturkan oleh Al-Ustaz Bapak Ambroro. Kepada beliau kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وكان الله قويا عزيزا صدقه الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga baik yang membaca ataupun kita menyenangkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Acara selanjutnya yakni kata sambutan dari ketua panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Herman. Kepada Bapak Herman disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan Masjid Raudhatul Jannah ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat
beriring salam ditahbirkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa kaum muslimin rahimakumullah, para undangan yang berbahagia, kami dari panitia mengucapkan ribuan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Bapak dan saudara-saudara yang telah sudi hadir di dalam rangka pelaksanaan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini. Dan juga kami ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh panitia yang berkecimpung dalam acara ini dari pagi sampai saat ini. Sekali lagi kami dari panitia juga mengucapkan ribuan terima kasih yang sedalam-dalamnya, dan juga kepada donatur, kepada Pak RT yang ada di lingkungan Masjid Raudatul Jannah ini, dan kepada kaum muslimin dan muslimat para jemaah Masjid Raudatul Jannah ini, Jalan Kalijati, Jalan Ayani dan sekitarnya. Kami dari panitia mengucapkan ribuan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan Allah akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat-lipat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kami sebagai panitia mengucapkan mohon maaf yang sedalam-dalamnya jika ada kesalahan, kekurangan di dalam acara ini. Kami sekali lagi mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Mungkin dari penyambutan kami dan penempatan dari Bapak dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, marilah kita bersama-sama mengambil intisari iktibar dari penyampaian dari Bapak Ustadz Kiai Haji An-Nur ini sebagai pondok pengasuh An-Nurul Burhan di Kuartukal Jambi. Marilah kita bersama-sama sekali lagi mendengarkan apa-apa yang diberikan kepada kita, ilmu. Mudah-mudahan kita dapat mengambil ilmu ataupun iktibar dari apa-apa yang disampaikan oleh beliau. Demikian terima kami dari panitia sekali lagi. Mohon maaf dan yang sedalam-dalamnya, mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan kami mengakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ketua Pengurus Masjid Raudatul Jannah Bapak Haji Surya Hasan telah menyampaikan sambutannya. Secara berikutnya yaitu sambutan dari Lurah Kelurahan Tembilan Hulu yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Abdul Rahman. Kepada beliau kita silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Arsalahu basiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para asatidz, wakil khusus Bapak penceramah kita Ustaz Kiai Haji Anwar Ardabili yang tidak asing bagi kita masyarakat Tembilahan yang berasal dari Kuartukal. Kemudian yang kami hormati para orang tua kami, tokoh agama, tokoh masyarakat, para ketua RW, para ketua RT yang hadir pada malam hari ini. Kemudian yang berbahagia sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak henti-hentinya sampai hari ini sampai saat ini Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang hari ini kita peringati hari kelahirannya. Mudah-mudahan ini semua adalah menjadi amal ibadah bagi kita. Mudah-mudahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kemudian senantiasa memberikan syafaatnya kepada kita. Amin. Allahumma amin. Terima kasih panitia, pengurus Masjid Raudatul Jannah telah memberikan waktu. Tidak lebih daripada 5 menit.
Saya dalam kesempatan ini izin menyampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan tugas kami di Kelurahan Tegalan Hulu. Yang pertama, tentu kami sangat bangga dan menyambut baik acara-acara kegiatan keagamaan khususnya di Kelurahan Tegalan Hulu ini. Karena ini adalah kami yakin dan percaya satu momen dan kesempatan bagi kita untuk menambah ilmu, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Kita yakin ini adalah salah satu benteng bagi kita umat Islam, khususnya masyarakat kita kota Tembilahan, untuk menghadapi hal-hal kehidupan yang dengan ruwetnya permasalahan keduniaan kita. Generasi kita apa yang akan dihadapi, masa depan kita seperti apa yang harus kita hadapi. Satu-satunya yang ampuh untuk menghadapi itu adalah dengan meningkatkan ilmu pengetahuan agama dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita sambil menjalin hubungan silaturahim pada hari ini. Kemudian yang kedua, bahwa suasana masyarakat pun tahu bahwa di tahun 2024 kita akan melaksanakan pesta rakyat. Ini pesta demokrasi, pemilihan presiden dan wakil presiden serta DPR, DPD. Oleh karena itu kami mengajak dan mengimbau kepada seluruh masyarakat bahwa hari ini sudah dari tahap ke tahap sudah kita lalui. Pantarlih pendaftaran pemilih sudah. Jadi pada warga masyarakat barangkali ada yang tertinggal, yang tidak terdaftar, silakan sampaikan ke RT kami, kemudian juga bisa disampaikan ke pemilihan di kelurahan. Insya Allah akan kita bantu. Ini sangat berharga bagi menentukan kepemimpinan kita masa yang akan datang. Kemudian juga kami mengajak kepada kita kalau bahasa anak muda sekarang menghadapi pemilu itu enjoy saja Pak. Tidak usah menjadi hal-hal yang menyebabkan perpisahan kita, perpecahan di antara kita. Beberapa hari yang lalu sudah dilaksanakan pemilihan kepala desa serentak seluruh Indonesia. Kami melihat banyak masyarakat kita ini gara-gara memilih beda pilihan, beda bendera, beda warna, tetangga kada bertanggungan, beriparan kada berwakan. Ini salah satu yang bukan harapan kita. Dan kita santai saja, silakan gunakan hak pilih kita. Jangan memecah hubungan silaturahim kita, apalagi hubungan yang kita sesama orang yang beriman ini. Ya, ini kami harapkan kepada kita untuk sama-sama kita ikuti. Dan kepada petugas nanti tentu sangat-sangat membantu. Untuk dimaklumi sekilas info, Kelurahan Tegalan Hulu adalah penduduk yang terbanyak di Kabupaten Gilir dari segi seluruh desa dan kelurahan. Satu kelurahan 85 TPS. Ini kami sangat-sangat menjadi beban berat bagi kami. Dan ini kami yakin dan percaya masyarakat mendukung semuanya, insya Allah yang berat akan menjadi ringan. Oleh karena itu mari sama-sama kita sukseskan. Kemudian yang ketiga terakhir, hari ini kita dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, intinya menambah ilmu pengetahuan dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Mari sama-sama kita hadir di mana-mana tempat kita hadir. Mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat. Kemudian juga kami mengharapkan di mana-mana majelis taklim kita ramaikan. Inilah bekal kita. Ya, insya Allah selamat dunia dan akhir. Amin. Allahumma amin. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita sampaikan kepada Bapak Lurah Kelurahan Lalu, Dr. Abdus Haji Abdul Rahim tersebutnya memohon kita dapat mengikuti nasihat-nasihat beliau. Dan selanjutnya yaitu Mau'idatul Hasanah yang kami sampaikan oleh Ustaz Bapak Kiai Haji Anwar Al-Zabidi. Kepada beliau kita persilakan dengan segala hormat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rusulan bil irhasi wal mu'jizat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad alladzi dalla ala al-insan bil amthali wat ta'birat wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu bil a'mali sholihat. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi liyubayyina lahum. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Yang ulun muliakan para tuan-tuan guru, para alim ulama, para tokoh agama, bapak-bapak, para imam, para hatib, bilal, para guru-guru agama, pengurus masjid, mushola, majelis-majelis ta'lim yang hadir pada malam hari ini. Kita doakan mudah-mudahan tuan-tuan guru kita sehat badan bertahan, amin. Panjang umur, diberikan keluasan rezeki sehingga bisa menyampaikan ilmunya kepada kita sebagai umat. Harapan mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Juga yang ulun muliakan Bapak Lurah Kelurahan Tembilahan Ulu beserta segenap jajaran beliau, bapak-bapak, ketua RT, ketua RW yang hadir pada malam hari ini, yang saya hormati dan kita banggakan, bapak-bapak pengurus Masjid Raudhatul Jannah, sekaligus panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam yang mulia ini. Mudah-mudahan para pengurus masjid kita selalu bisa memandu kita untuk kegiatan-kegiatan Islam. Mudah-mudahan juga kita doakan pengurus-pengurus ini sabar. Karena wah ini biar banyak orang pada mau lagi ditunjuk jadi pengurus, jadi ketua yang lain aja. Ada tahan, banyak yang ada baiknya daripada yang baiknya. Ya, mudah-mudahan sabar kita bertahan, amin. Yang mulia bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, para jamaah Maulidul Rasul yang hadir pada malam yang mulia ini, semuanya yang ulun muliakan, dan mudah-mudahan kita berataan dimuliakan Allah Ta'ala, amin, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama ulun menyampaikan terima kasih kepada segenap panitia Masjid Raudhatul Jannah yang mengundang ulun malam ini untuk hadir di masjid ini dalam rangka memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga ucapan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada pribadi ulun untuk menyampaikan pengajian atau ceramah agama pada malam hari ini. Mudah-mudahan waktu ini kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya.
Ulun mudah-mudahan bisa menyampaikan tentu sesuai dengan kemampuan. Pian yang hadir, ulun terima kasih banget terutama kepada tuan-tuan guru ya berkenan mendengarkan pengajian ini. Nanti banyak guru-guru kita yang alim di sini. Alhamdulillah sidin 4 juga dengar. Mudah-mudahan membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tadi sudah disinggung oleh Pak Lurah, yakin kehadiran kita malam hari ini bernilai ibadah. Biar percaya benar ya. Ada seorang ulama mengatakan bunyi perkataan beliau itu kurang lebih seperti ini. Kurang lebih lah, mudah tinggal dikit, mudah-mudahan kalau masalah lah. Tapi mau hadis urut tinggal Quran kedua juga. Tapi mau ulama mudah-mudahan tidak apa-apa. Ada ulama mengatakan al-i'tina bi maulidihi sallallahu alaihi wasallam min aqzamil qurbat. Ya. Orang-orang yang memperhatikan, bujur-bujur memperhatikannya, ya, dengan lahirnya Nabi itu termasuk sebesar-besar amal pendekatan diri kepada Allah. Nah, alhamdulillah. Jadi pada kan aqzamil qurbat. Aqzam itu orang belajar ilmu sharaf isim tafdil ya. Ya, isim yang menunjukkan lebih maknanya. Aqzamil qurbat, sebesar-besar amal pendekatan diri kepada Allah. Sehingga wajar kalau Nabi kita menjadikan pahala yang sangat besar. Para ulama-ulama kita menyampaikan fadilat-fadilat, keutamaan-keutamaan bagi orang-orang yang ikut serta dalam memeriahkan, membesarkan hari lahir Nabi ini, apapun bentuknya. Salah satu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam kita Syafi'i itu ikutan kita ya, mujtahid kita dalam masalah fikih. Imam Syafi'i itu banyak kan. Tapi mujtahid yang 4 itu semuanya ahlus sunnah wal jamaah semuanya. Di dalam kitab Nihayatus Sin, ya, bagi orang yang tidak sampai kepada kedudukan mujtahid mutlak, wajib salah satu daripada imam yang 4 itu. Ada keterangannya dalam kitab Nihayatus Sin. Itu salah satu tanda-tanda orang ahlus sunnah wal jamaah. Imam Syafi'i itu ngaran sidin Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Umur sidin cuma 54 tahun. Kada Tuhan. Kalau Imam Nawawi itu umur sidin cuma 45 tahun. Bahkan kada sempat kawin. Kada sempat kawin Imam Nawawi. Jadi sidin ada mensyarahkan Sahih Muslim. Hadis Sahih Muslim itu disyarahkan oleh Imam Muslim. Jadi ada yang bertakun, Imam Nawawi itu kada tahu kan dia lawan hadis an-nikahu sunnati. Nikah itu sunnahku, maka kada kawin. Kayak apa Sidin yang ahli hadis dan hafal hadis yang Anda tuh? Nikah itu sunnahku ya Nabi, tapi Sidin ahli hadis tapi kada nikah. Panjang bapak-bapak keterangan masalah an-nikah sunnah itu. Ya. Subhanallah Imam Nawawi. Cuman ulun suatu baca di dalam kitab salah satu ibadah yang berkekalan hingga sampai masuk surga hanya sebuting, yaitu nikah. Jadi yang kada sawat nikah di dunia jangan sedih lah, mudahan kita masuk surga. Ya, yang jomblo-jomblo. Ya. Amun sembahyang kada ada lagi dalam surga ada. Puasa kada ada lagi. Suruh makan senyaman-nyamannya. Ya. Cuman ada pula pian yang bertakut, amun makan terus bila behiranya aja. Di dalam surga kada ada behira, kada ada bakameh lagi. Ya, dada. Amun sampat behira, sawat mencari WC pulang,
kada sempurna nek surga masih ngalir lagi sempat bicara misi. Kenapa takut pulang? Apa baunya nak keluar? Nah, di dalam surga itu kita makan, kita minum, bukan makan kelaparan, minum bukan kehausan. Semuanya dalam surga itu litalatus, karena nyaman-nyaman aja lagi. Ya. Makan tapi bukan lapar. Amun makan karena lapar, berarti pun lapar itu masih gak nyaman kan, protes pulang enak. Berarti di surga masih lapar, udah ada. Mudahan masuk surga beratan, amin. Man qasada mawdi'an yuqra'u fihi maulidur rasul faqad utiya raudatan fil jannah. Jar ulama, jar Imam Ma'ruf Al-Karhi, siapa yang mendatangi satu tempat, di tempat itu dibacakan Maulidur Rasul, sungguh orang itu sudah diberikan satu taman daripada taman surga. Alhamdulillah. Karena tanggung Imam Ma'ruf Al-Karhi madahakan sudah diberi taman surga orang yang mau mendatangi majelis maulid. Alasan sidin li'annahu ma qasada dzalikal mawdi' illa li mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang datang ke majelis itu tidak ada tujuan melainkan karena inya cinta lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Jar Nabi, siapa yang cinta lawan aku dalam surga lawan aku, kata beliau. Alhamdulillah, mudah masuk surga semuanya. Barokah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadah yang satu-satunya masih dilakukan di dalam surga adalah ibadah nikah. Mau sembahyang ada lagi lah, mau tidak sembahyang lagi kita mati ya dulu. Kalau pakai kan di dunia tidak ada sembahyang lagi. Ya. Ulun heran biarlah orang belajar ilmu tauhid, semakin tinggi belajar ilmu tauhid, semakin kulir beribadah. Tadi ulun sampaikan malam tadi di masjid kita Darul Hikmah. Kita udah tulis sampatu amal ma'rifat. Judulnya amal ma'rifat. Amal ma'rifat itu kalau orang belajar nahu, amal mudhaf, ma'rifat mudhaf ilaih. Makna mudhafnya itu beridofah lawan ma'rifat itu maknanya makna lam. Artinya apa? Amal sagan ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Amun kita umpat pengajian jadi dia Pak Lurah penting pengajian, cuman berhati-hati juga pengajian. Ya. Pertama mengaji menurut ulun pribadi lah umpat orang banyak aja. Kalau pembian ada orang kita ini lakas agung lawan orang. Bila ini, waduh sikit-sikit orang pada tanya wali gitu aja. Nah kada wali hendaknya hadir. Ya. Hadir. Empat orang banyak aja. Mun orang banyak ini mun salah, karena Pak Lurah bisa dihiaunya. Karena salah orang banyak. Amun bujur pengajian orang umpatan. Tapi kalau berdua, apalagi masuk ke lampu, pajadi lampu. Amun salah nanti orang nakurakan. Amun banyak, amun bujur orang kasihan karena kawa umpat. Itu aja logikanya dulu. Ya. Ya. Ilmu bapak-bapak ada ilmu. Kita mau ulang kaji ya, ulun yakin pian ya rancang mendengarkan. Walaupun mungkin kada hafal bunyi hadisnya, tapi yakin ulun tahu. Yang hadir di masjid yakin tahu. Cuma ulun mengingatkan guys, memantapkan mudah-mudahan ada yang kada ingat. Ya. Terkait dengan masalah ilmu ini. Ya. Nabi kita sudah jauh-jauh hari mengatakan dalam hadis beliau, kun aliman. Jar Nabi, jadilah kau orang alim. Ya,
biasa pian dengar kalau hadis ini. Jar Nabi, jadilah kau orang alim. Au muta'alliman, amun kada kawa belajar. Nah, kada kawa alim belajar. Au sami'an, atau berdengar. Ya. Jadi orang alim kalau kada belajar, ya bisa aja Pak. Belajar aja, tapi kada alim-alim, tidak apa-apa. Masuk nomor 2. Kita nih bapak-bapak lah, harus yakin kita nih bahwa yang memberikan ilmu itu adalah Allah. Amun orang tua, kiai, anaknya, ya yakin kalau kiai abahnya yang kiai itu yang memberi ilmu, yakin anak kiai itu alim beradaan. Tapi kan kenyataannya kan banyak aja guru tapi anaknya biasa-biasa aja. Ada juga orang tuanya biasa-biasa aja tapi anaknya jadi tuan guru, ada. Abah mamanya kan tinggi sekolah tapi anaknya jadi guru. Ada. Kenapa? Karena yang beri ilmu adalah Allah Ta'ala. Ya. Guru Haji Sahram sehat gak sih Dele? Orang tahu Pinang ulun tulah kata Pinang sidin bercerita guru di Jambi ulun kada sampai ngarannya alim guru tuh alim terkenal mungkin yang tahu jadi ada orang bertakun lawan sidin kebetulan anak sidin itu ada dengan nurunnya kayak sidin jadi orang alim gak ada jadi orang bertakun kalau bahasanya begini ya bu ya berbilang yang bu ngapo anakku udah ada yang alimnya ada juga punya orang yang pukal-pukal aturan ini yang bertakun gitu padahal guru awak pulang tapi kan ada kawajuannya ada orang tuh yang pukal Sayyidina Umar itu duduk di higa Nabi kita melihat kepala Nabi putih. Ya Rasulullah, ngapa kepala pian maka beban? Pukal sanggup baik pun Nabi kita. Jadi kalau guru-guru ditakuni orang, ya apa-apa lah, apa kan itu. Tapi kalau kita bisa jaga ada lawan guru tuh. Nah, mudah gurunya memaklumi dan sabar. Jar Nabi yang mengolah kepalaku beban ini adalah karena surah Hud yang turun. Sayyabatni hudud wa akhawatuha. Surah Hud turun jar Nabi beban kepalaku. Berarti mantap banget surah Hud itu. Apa surah Hud? Siapa yang tahu membacakan surah Hud yang dimaksud Nabi itu? Nabi beban memikirkan surah Hud yang turun itu. Fastaqim kama umirta. Nabi disuruh istiqomah oleh Allah Ta'ala. Nah, dengan turunnya surah Hud beban kepala hujan Nabi. Sayyidina Umar kata Hud, alhamdulillah jawaban Nabi istiqomah. Biar jaganya istiqomah sekali aja, istiqomah lagi. Bah, kada dapat ulun membayangkan kenalnya mahalanya itu. Ya. Lababun yata'allamuhu rajulu ahabbu ilayya min alfi rak'atin tatawuan. Satu bab ilmu yang dikaji oleh seseorang, aku jar Nabi lebih senang daripada inya sembahyang sunat 1000 rakaat. Ganal nilai ngaji ini, nilai ibadahnya ganal benar. Istiqomah ngaji. Apalagi yang mengajar istiqomah pula. Walaupun dengan penuh pengorbanan, walaupun banyak tantangan dan rintangan bapak-bapak, wah ini bapak-bapak jangankan berusaha, pengajar aja ada yang bisa ngacau. Mengaji ingin Tuhan baca aja. Padahal seorang wudhu aja masih salah. Kadang-kadang turun ke masjid tuh hendak pada dulu tuh hendak jadi imam ngaji kadang-kadang. Kadang disuruh orang sarin, disuruh karena kawan bupati
Ngaji kada mau, protes nomor 1. Tapi itu udah apa-apa. Yang model itu kalau ditamui ya tidak apa-apa. Kita cari pahala lawan Tuhan aja. Man 'allama ayatan min kitabillah aw baban minal ilmi amallahu ajrahu ila yaumil qiyamah. Ajar Nabi, siapa yang mengajarkan satu ayat saja daripada Al-Qur'an, daripada kitabullah, atau satu bab daripada ilmu, amallahu ajrahu ila yaumil qiyamah. Ujar Nabi, Tuhan tumbuhkan pahalanya sampai hari kiamat. Itu aja yang kita harapkan guru-guru kita nih. Tidak usah mengharapkan gaji itu pengurus yang mengatur ya. Gaji itu masyarakat yang atur. Yang mengajar jangan mengharap gaji. Yang ngurus gaji adalah umat masyarakat. Terbalik kita. Ya. Ini pahalanya. Kembali dari ulun tanpa kisah. Apa namanya tuh? Guru nanti takutnya dari lah, jauh kan kisahnya karena kata kaum politik. Jadi guru jangan apa anak guru kata ada yang mewarisnya. Makanya Sayyidina Ali, al ilmu khairu mirathin, ilmu adalah sebaik-baik warisan. Sepaling baik warisan adalah ilmu. Jadi ujar guru itu jawab dengan bahasa dia Melayu jambinya. Ujar sidin, saya cuma bisa ngajar. Saya cuma bisa ngajar ya. Ngalimkan dapat aja. Ngalimkan kada kawan. Berarti yang mengalimkan Allah Ta'ala. Ya. Jangan kiai, jangan guru, wali pianah, bahkan nabi sekalipun. Buka kita sejarah. Seandainya yang punya petunjuk itu Nabiullah Adam alaihissalam, kita yakin kada bakal Qabil membunuh Qabil. Amun Nabi Adam yang punya hidayah, ya kan? Tapi yang punya hidayah adalah Allah. Nabiullah Nuh alaihissalam bukan orang. Apa jawabannya? Karena hidayah punya Allah. Dakwah terus disampaikan, ilmu harus diajarkan, tapi supaya kita jangan stres, kita ingatkan petunjuk hanya punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita tetap berharap mudah-mudahan orang dapat petunjuk melalui kita. Ayahdiyallahu bika rajulan khairun laka minad dunya wa ma fiha. Sungguh jar Nabi, Allah memberikan hidayah kepada seseorang, penyebabnya engkau mungkin dengan ilmu engkau, mungkin dengan tenagamu, mungkin dengan hartamu, mungkin dengan pikiran-pikiranmu membuat orang lain dapat hidayah, dapat petunjuk. Itu jar Nabi nilainya lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Mudah-mudahan mendengar hadis ini semangat aja. Kita hidayah Tuhan, tapi Tuhan berikan orang hidayah melalui kita. Ya. Nabiullah Nuh alaihi salam yang kada tanggung-tanggung sampai tenggelam dan anak dibawain air tidak mau. Ya bunayya rakam ma'ana, wahai anakku sayang, ya Nabi Nuh. Kenapa ada bahasa sayang? Ya bunayya itu panggilan orang tua kepada anak, panggilan kasih sayang. Ayo nak umpan abah nak. Apa jawabkan an? Qala sa'awi ilal jabal ya'simuni minal ma'. Qala la asimal yawm. Ujar kanan, aku akan naik ke puncak gunung sana. Aku dah hendak umpan dia, tenggelam sudah. Tapi yang dikata oleh kanan, sa'awi ilal jabal ya'simuni minal ma', aku akan naik gunung, aku akan selamat dari banjir ini. Ini kan antupian sudah mengolah rumahnya di atas bukit, percayanya bakal dapat bala itu percaya. Tapi ia kada dapat hidayah biarlah.
Mulai rumahnya di atas bukit sana. Rumahnya mantap. Pokoknya amun naik banyu ke atas bukit, kada bakal masuk ke rumah itu. Sudah diperhitungkan oleh Kan'an. Naik banyu ke atas bukit itu dasar bujur, kada masuk ke dalam rumah Kan'an itu. Rumah yang diulah Kan'an itu dindingnya kaca, dempulnya lengkap. Kada masuk ngisi banyu. Tapi Tuhan yang kuasa bagi orang yang durhaka, yang nentang, tetap juga Kan'an itu tenggelam. Bahkan sadis lagi tenggelamnya Kan'an, masuk ke dalam rumahnya Kan'an, setumat bahira, setumat bakame, bahira, bakame. Akhirnya penuh rumah Kan'an itu dengan kotoran dan air kencing sendiri, tenggelam Kan'an di baju kaminya seorang. Sadis pada dalamnya, sadis maka di dalam rumah terkurung. Hati-hati kita. Walaupun orang Tuhan Rasul kalau nak melawan, apalagi orang Tuhan Ustaz, subhanallah. Kalau berbicara hidayah ini bapak-bapak lah, besarnya nikmat hidayah itu, maka Allah Ta'ala masukkan salah satu ayat daripada suratul Fatihah yang berhubungan dengan hidayah Allah. Kadang-kadang surah Fatihah ini diulah oleh guru-guru kita dua aja. Lalu apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ulun dengar ada YouTube, nah YouTube itu boleh didengar, lihat-lihat teman kan semuanya. Dari guru sekumpul, ujar Sidin, baca ihdinas siratal mustaqim itu di sujud terakhir 7 kali ya. Mudahan dapat hidayah. Cuman imam jangan 7 kali sarek makmum itu sareknya lawan apa sedikit. Tapi dia suah juga ngaji si makmum nih. Idza amma ahadukum nas falyukhaffif. Jar Nabi kalau ikam jadi imam ringan-ringan. Fa inna fihim as-saghir wal kabir. Karena makmum itu ada kakatan halus, ada orang tua. Wal marid wazal hajah. Ada pula makmum itu orang sakit dan ada pula orang yang punya hajat. Maka jar Nabi kalau jadi imam ringan-ringan. Wa idza shalla li nafsihi falyutawil ma syaa. Kalau ikam sembahyang sorangan terserahlah sepanjang-panjangnya. Tapi ini hadis ini dia kadang mutlak pulang harus handap terus. Ada yang boleh panjang. Wa yustasna ma warada min takhsisihi min khususihi ka alif lam mim as-sajadah wa hal ata 'alal insan fi subhi yaumil jum'ah. Kayak membaca alif lam mim sajadah, hal ata 'alal insan subuh Jumat itu kada apa-apa dibaca walaupun panjang. Ulun suah meragunakan lawan ayah guru kita, ayah Haji Alif. Ada orang bertakun kayak apa aja, karena ada hadis Nabi itu amun jadi imam ringan-ringan aja, kayak apa lawan surah sajadah. Sebenarnya jawabannya sudah ada di kitab. Jadi Sidin jawab pada waktu itu, ulun ingat banget. Ujar Sidin, amun kada tahan berdiri subuh Jumat, marah seorang janalah kada usah sama sikit. Orang jangan dilarang baca ayat sajadah. Jadi kalau harus panjang kada ada apa-apa panjang. Tapi mengingat kada disuruh panjang, bapak panjang ya. Ada alasan kita kada makruh memisah daripada imam. Ngarannya kalau bahasa kita di masyarakat sudah jadi kebiasaan kita nyambat mufaraqah. Berpisah daripada imam itu. Ada yang uzur, ada yang kada uzur. Amun yang uzur itu boleh dan tetap pahala jamaah depan. Tapi kalau berpisah daripada imam, alasan kada ada, boleh tapi makruh dan pahala jamaah kada dapat. Ujar ulama-ulama kita. Dan ada sebab apa-apa berpisah dari imam, gara-gara urusan pilihan politiknya itu berbeda. Oh parah itu jadi imam. Ngalih juga bagulah lagi. Masya Allah. Kalau sambat kada betaguran lawan beri nimpangan tuh mah.
dijagokan cuma pada ini santai-santai ya. Tim nang tim sukses karena ini nang bisa mulai ngomong apa tim sukses, takkan pulang tim sukses. Mudahan jadi tim yang baik lah. Kadang memecah belah umat, kadang mengolah orang laki bini berkalahi, kadang mengolah orang bertetangga kadang bertatakuran. Kan kadang jadi baik itu kalau demokrasi kalau kayak itu. Ya. Jadi yang harus panjang, ayo panjang kada bapak. Cuman kita ini kadang-kadang malah ada yang bisa dan bisa pendek, tapi kadang-kadang panjangnya subhanallah. Berjanji hafal. Wa yutilus salata wa yaqsurul khutabal jumaiyah. Begitu-gitu sidin baca. Itu maknanya membaca riwayat Nabi Muhammad itu sidin sembahyang Jumat panjang, khutbahnya handap. Ujar Imam Ja'far Al-Ghazali sesuai dengan hadis Nabi, atilus sholah wa aksirul khutbata, panjangkan sembahyang Jumat, khutbah handap-handap aja. Tapi hadis ini pulang ujar ulama ulun tak baca lah, boleh khutbah panjang, kada melanggar hadis, cuman sembahyangnya dipanjangi daripada khutbahnya. Cuman seorang kan tapi hafal ayat ya Pak, atau imam kan tapi hafal sih. Apalagi kita tahu sih itu paling jauh buat duha, panjang banget. Ada guru kami di Tunggal Alam Kempang sudah sering mengasih tidak orang khutbah panjang. Tahu di sini. Ujar sidin mana ada orang alim gara-gara dengar khutbah. Tahu nih jujur kan. 3 kali kawan pemimpi sudah belum tuntung baca khutbah. Rupanya tak kuring. Ulun hanya ada pengajian ditakuni orang guru aja. Andai kata yang jadi imam tuh nya kada khutbah kada, inya tak kuring, boleh lah mimpin jadi imam aja. Ulun ditakuni orang kata kada kawal jawab ya kan. Boleh apa kata. Makanya orang yang khutbah itu dia kena 40 orang wajib mendengar khutbahnya. Di sini tak kuring. Kada tahu tuh supaya aman sebelum ketemu jawabannya imam jangan kuring aja. Ada orang biar disinta baca doa selamat panjang pada 2 haul. Padahal doa selamat aja yang disuruh handap doa selamat Allahumma inna nas'aluka salamatan fitin wa afiatan fil jasad. Tapi entah kenapa kasih dia membaca doa selamat panjang pada doa arwah, panjang pada doa haul. Ngapa? 4 doa selamat yang baca sendiri. Ini doa selamat itu banyak. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fiddin wa barakatan fil umur. Allahumma ya hujjat wal uzat itu apa tuh? Ya, ada doa selamat kurang lebih ya. Sauting-sauting dia mun seorang berdoa seorangan ayuh banyak-banyak. Panjang banget. 10 kali kawan dah turun naik tangan belum mampir ke jadi doa. Hari itu hari malam makanan belum. Rabbana tuh pian 20 kali belum lagi Rabbana atina. Jangan kawan maka sidin hafal pulang tuh. Rabbana innana sami'na. Hafal? Jujur ya Pak. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana hab lana min azwajina. Rabbana ma wa'atana ala rusulika wala tuksina. Panjang banyak Rabbana hafal sendiri ya. Dan kawan ini bila Rabbana atina kawan menunggu Rabbana atina sekali pas Rabbana atina nah bertambah pulang belum tuntung nih Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.
di dalam kitab I'anatul Talibin, kalau sudah Rabbana taqabbal minna habis itu sudah, jangan pakai Rabbana lagi. Terakhir udah Rabbana taqabbal sian orang. Ya. Alhasil biar kadang awal kita memaham hadis orang lah. Kalau melihat hadis tadi, kayaknya imam tuh sunnah aja boleh panjang-panjang lah, tapi ada yang boleh. Ada. Ayo subuh Jumat tetap baca Alif Lam Mim As-Sajdah. Rakaat kedua baca Hal Ata 'alal Insan. Itu namanya ayatun muayyanatun ngaranna. Ayat yang tertentu ngaranna. Ya. Tapi yang jelas apa saja biarlah. Jar Nabi kita, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mendustakan atas aku bersengaja, maka ia mengambil, mempersiapkan tempat duduknya di dalam api neraka. Begitu juga dengan Al-Quran, man fasara Quran bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mendustakan atas aku, siapa yang mentafsirkan Quran menurut pendapatnya sendiri, maka orang itu mempersiapkan tempat duduknya dalam api neraka. Hati-hati kita. Ya. Lain jauh banget, bukan itu ayatnya. Ya. Maka ulama-ulama yang bisa, yang boleh menetapkan satu hukum, dia dengan mengambil dalil Quran dan hadis, cuma kelas ulama mujtahid mutlak. Ya, ialah seperti imam yang empat, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Itu namanya mujtahid mutlak namanya. Itu aja tuh yang mengeluarkan hukum biar dalilnya Quran lawan hadis, itu aja orangnya. Di bawah ada namanya mujtahid mazhab namanya. Ya, ada mujtahid kayak Imam Muzani, Imam Buwaiti. Ya. Di bawah lagi ada namanya mujtahid fatwa namanya. Ada. Mujtahid mazhab, mujtahid fatwa di bawahnya. Ada lagi ahlu tarjih kayak Imam Ibnu Hajar. Kadang-kadang mau ini biarlah, wah, kembali ke Quran, kembali ke hadis ya. Bujur apa kada kembali ke Quran, kembali ke hadis? Bujur apa kada? Kalau kembali ke Quran ke hadis, kalau fikih bapak-bapak fikih, nah kembali ke Quran ke hadis, bicara tentang masalah ibadah, bicara tentang masalah muamalah, bicara tentang masalah munakahat, urusan pernikahan, bicara tentang masalah jinayat. Ini fikih, pembahasan fikih empat macamnya. Yang kembali ke Quran hadis sebenarnya kembali kepada kitab-kitab fikih itu yang muncul kembali kepada hadis. Kalau masalah akidah ikut kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Urusan masalah hati Imam Junaid Al-Baghdadi. Jangan wali-wali memaham Quran seorang. Untuk kita Quran itu hanya kita sebatas kita jadikan ibadah saja. Kalaupun bisa kita tadabbur mengerti maknanya, alhamdulillah. Tapi kalau untuk menetapkan hukum Quran hadis langsung kadang awal kita lain, kita orangnya. Innamal musyrikuna najisun. Orang musyrik itu najis ya. Sekalinya beralasan haram berfatwa di mana-mana, bersalaman lawan orang kafir. Kenapa? Karena Quran mengatakan dia orang musyrik itu najis. Padahal di tafsir mengatakan itikadnya yang najis, amun orangnya tetap suh. Nah, tersalah kalau tersalah kita memakai akhirnya. Bersalaman lawan orang Cina, padahalnya haram. Seorang bersalaman lawan bini orang ada haram. Nyata-nyata itu sudah, walaupun sama-sama Islam. Maaf bapak-bapak, transaksi jual beli itu tidak apa-apa, berbeda agama tidak apa-apa. Tapi justru yang sama agama, kalau tidak mencukupi syarat akad jual beli, masalah jual beli, sama-sama Islam pun tetap kada sah. Contoh satu, la yasihul bai'u illa bi
ijabin wa qabulin jar ulama. Kada sah akad jual beli itu, kada sah jual beli kecuali dengan ijab dan qabul. Aduh, kulir banget jawab iya itu boleh, padahal iya sudah jadi. Pak Haji, nah ulun bersama Pak Haji pulang. Kada Pak Haji aja mau bersama itu. Tukar Pak Haji lah, ada pikirannya sini. Boleh, padahal dia akan jawab inggih iya sudah cukup, itu masuk akal itu. Atau sebaliknya, jual lah langsung sini mau nyor bawa motor, sepeda motor. Kami ada di Simur santri Al-Baqiyatus Shalihat tulang ke Martapura, sekolah nyambung ke sana. Sekali ada kakak lakiannya berkisah lawan ulun ustad dia. Adin ulun di Martapura tuh inya hendak pegawai jaga toko. Jadi ulun amun masih kawa mau kursi marah kada pegawai. Nya bila tahuan duit itu bisa kuliah sekolah. Ya. Ulun alhamdulillah, ulun ini untung aja kan kami bisa pegawai lah. Waktu di Martapura sampai kawan bila lambat-lambat karena kiriman duitnya tolak saja pakai umpan dulang. Ulun kan berarti kenapa lubang orang gali itu dalam dia diuluni dia runtuh mati. Padahal yang kada mati tetap bayar mati. Tapi takutan. Ya. Tapi kenyataan besar rancak marai sekolah. Ulun tahan berdepar tulang kependulangan maka kada. Ngapa? Kada buktikan besar kada bisa pegawai. Sekali nampaknya seiring dengan dananya aja kayaknya malah aja pegawai di sana aja. Ya, pegawai di sana. Sekali malamar nak menjaga toko, jaga toko. Jadi jar orang toko tuh Pak Haji pulang. Ujar Pak Haji itu nyawa nang di mana sekolah. Ulun guru sekolah umpat ngaji duduk aja di Martapura nih. Ya, jadi Martapura itu ada orang ngaji duduk kata sekolah dan salamnya ngaji duduk pulang ke rumah guru. Oh iya, ujar orang toko ujar Pak Haji itu nyawa nang ya, nyawa orang Martapura itu lawan kakanan bahasanya nyawa. Ya, namun orang Tuhan nyawa isyarat sih deh. Jangan mengkakanakan nyawai kata bapak. Ya, ya. Nyawa nang sudahlah belajar bab jual beli ujar Pak Haji yang tidak kokoh. Ini ulun suahai belajar berapa kali hatam diulang. Sekali juga ulun suah hatam bab babul bayi itu jual beli. Mohon maaf nang lah. Ya, undang takutan banget kalau ikam kita berdagang di sini salah aturan agamanya imbah duit nang diterima kada halal ujar Pak Haji itu. Ulun sudah sepakat lawan orang awan ini, amun ada orang hendak umpan pegawai harus 2 kali hatam babul bait itu, bab masalah jual beli. Dan hati-hati orang biasa. Hati-hati. Takutan salah. Ya. Subhanallah. Ya. Mengapa dia makan kisah ini dia dari siapa dan Subhanallah. Subhanallah sholli ala Muhammad. Kita bersalawat dulu kan. Ada ingat fasa pulika asal. Sallallahu ala
Allahumma shalli ala Muhammad. Ulun hendak kisah lapangan tadi dia. Ya. Ulun dengar ceramah buruk, tapi dikasih aja bang dengan. Ya. Ulun kada sempat lawas ngaji, tapi sempat ngaji lawan guru sempat, tapi kada sempat lawas. Di Banjar 3 tahun, yang setahunan ulun begadang di Sekumpul. Alhamdulillah pada waktu itu guru pas sehat-sehatnya. Tapi apa ada setahun kada lawas. Ya. Jadi subhanallah, mudahan diterima Tuhan kecintaan itu. Ya. Ya. Rasanya ulun rasa kada kuat ninggalkan beliau itu. Tapi seiring dengan keadaan harus pulang. Ya. Pasti tadi kawinakan ya. Padahal kada terus orang pulang ada mampu lagi. Ya, tapi ini kawin bisa gitu ya. Kebetulan ada yang hantar kan, ya gitu. Jadi ulun ya, dahulu belum ada model YouTube. Jadi guru pembacaan kitab tafsir itu ada musuh kapul ngarannya di Martapura, bukan rakam. Ulun pengajian guru sekumpul membaca tafsir Jalalain mulai juz 10 sampai 30 ulun berisi kasetnya. Ya, ulun langsung David buka kitab tafsir Jalalain. Jadi amun 5 juta ulun pada waktu itu lawas pada waktu itu tahun 2000-an masih murah. Amun 5 juta kada kurang ulun berisi kaset abah guru sekumpul itu. Ya. Alhamdulillah duitnya ada kawan muka. Ya, kirim alhamdulillah. Wah ini alhamdulillah banyak YouTube-nya lah. Cuman orang bisa bertakon guru aja, bisa aja dapat ijazah dari sekumpul malah ke YouTube ya. Mudah-mudahan bisa, itu aja harapan. Mudah-mudahan ada kalau guru mentalkinkan zikir tuh kawal aja kita dari dalam YouTube tuh wallahu a'lam. Tapi mudah-mudahan amun ujung-ujung tertanam cinta, pasti Tuhan mempertimbangkan hati kita yang benar-benar cinta. Asal bujuk-bujuk. Jadi lu nggak berkisah guru deh. Jadi guru berkisah di kaset itu. Jasidin ada guru Tuhan di Martapura. Lupa ulun ngaran guru yang di Sambasidin. Ditakuni orang, terima kasih itu termasuk akad lah gurunya. Terima kasih, ya. Jualah terima kasih ya. Atau terima kasih aja. Ada guru Tuhan di Martapura ditakuni ahli fikih jadi terima kasih itu guru termasuk akad lah. Amun naam itu termasuk aku jual lah ini itu termasuk akad itu. Tapi ini orang bertakun terima kasih. Jadi jar guru itu jawabannya yang terima kasih itu di mana kitabnya aja. Itu jawaban guru tuh. Ini yang bercerita guru Sekumpul. Ulun kada mengatakan kada boleh lah, cuman cerita aja. Ujar guru itu atau yang terima kasih itu kitabnya di mana itu aja. Asa-asa kada tak kamu baik umpat yang ada dalil itu ngalih kada di mana. Aku tukarlah, inggih udah tuh. Menghanda mantap lagi, aku tukarlah sebanyak duit, inggih aku jual sebanyak barang bagus lagi itu. Kan lapah juga kan, yakin nampung kita halal. Tapi bapak-bapak lah, semuanya itu sekali lagi kita kembali seiring dengan ilmunya. Amun ilmunya ada, insya Allah takutan bagagawi nang kada jelas dalilnya. Kedua nih, ini boleh apa ada? Halal apa haram nih? Ya, halal kah haram kah? Kada ada kejelasan halal haram. Yang baik apa ya? Yang baik kalau tidak ada kejelasan halal haram, yang selamat tinggalkan. Amun yakin halal ambil, yakin haram jangan. Biar kayak apa orang membawa wah menuahi ini kau kayak itu ya. Ada lagi zamannya. Mana ada orang kayak kau nih marah.
Belum tentu lagi kau masuk surga aja. Aku kayaknya bukan aku cerita masalah surga, aku hendak umpat ajaran agama. Ini ujar agama, kalau boleh urusan surga, mudahan masuk surga. Kalau ikam nyambat aku belum masuk surga, apalagi kau yang makan haram tuh. Mestinya orang cerdas kayak itu berpikir lah. Entah dulu masuk surga aja, pada dulunya aku masih gitu. Aturan yang orang cerdas kian, yang ke masjid gitu belum tentu masuk surga. Awak mangkal masjid gitu pula mah. Tambah lagi. Yang jelas sembahyang itu perintah Allah. Sembahyang berjamaah itu bagus. Itu yang jelas loh. Siapa yang madahkan bagus? Nabi kita hafal pian berataan. Sembahyang berjamaah itu lebih utama daripada sembahyang sorangan 27 derajat. Itu 27 derajat itu 27 kali ya. Sekali aja jamaah kenal nang sekali itu. Sayyidina Umar kan? Ya. Di dalam kitab Al-Minah Husaniyah dulu Pak. Kalau kali Sayyidina Umar pokoknya sahabat lah. Gara-gara mau urusi kebun kurma, tak tinggal sebanyak akar. Insya Allah Sayyidina Umar, lihat ya kira di dalam kitab Al-Minah Husaniyah khusus bicara tentang sholat berjamaah. Boleh ini karena sempat sholat berjamaah, habis kebun kurmanya itu disedekahkannya lawan orang fakir miskin. Mudahan ini menutupi pahala aku tertinggal sebanyak asar. Sembahyang jamaah aja tuh. Apalagi kan sembahyang tambahnya. Ulun heran karena sekali lagi Pak Lurah ini terkait ilmu sunnah jujur di pihak itu. Kadang-kadang orang ini bertakun tapi bertakun semacam protesan dari gua. Bertakun bukan cari tahu tapi hendak dapat bagian. Orang bertakun tuh hendak tahu ini boleh apa kagak di bagian gua apa kagak. Bertakun masalah warisan. Ujar guru kan dapat kau ahli waris cuman mahjub kau tadi dinding. Ada yang para ulama. Kalau baca aja jalan guru pakai guru paraid gitu tadinya. Carinya lagi guru paraid yang lain kayak itu juga jawabannya. Pokoknya yang kena hampir bertakun kalau belum ada guru yang bertakatnya dapat warisan hanya hampirnya. Itu bertakun hendak dapat bukan hendak tahu. Apalah yang ampun awak walaupun sedang sedekah tak makan haram kita. Apalagi siapa adingan tuh ada ading kita yang anak yatim tuh bisa makan harta anak yatim. Tapi belum kita tahu juga kadang-kadang ada bahasa kita orang Banjar dah sesama anak kita orang Banjar dan sesamaan orang Indonesia kita nih. Belum nih kita pun tahu ya kalau lah itu kampung di kampung seberang. Asli orang Indonesia itu kan. Karena tahu kita ada beli obat jangan nih melakukan itu. Jangan protes itu. Kita orang Banjar entah kenapa mohon maaf lah mohon maaf nang Tuhan. Aku warisnya. Padahal bila sapa adingan tuh yang habang masih lawan nang bungkuk sudah tuh sama bagian warisannya. Sama. Amun lelaki sama Pak, amun berbini sama juga. Bisa betapa dada aku waris. Aku waris kan bagi yang lain. Bertakun itu hendak bagian awal orang menakuni masalah agama. Ustaz ya, orang rumah jamaah kalau aku kenapa mau? Ya, ada juga cerita orang datang lawan guru minta baju, jangan memberi bini. Ujar guru, apa bini kan? Anu guru ya setiap malam pulang ke diskotik terus. Tolak ke kafe-kafe terus, tolak orang-orang originan terus. Jadi jer guru, kenapa gerang bini kamu umpat mainan kayaknya di situ. Kadang bang guru aja. Jadi apa itu mana minta baju saya? Apa bini kamu tolak ke anu situ, ke karaoke, tolak ke diskotek itu.
Ini cari ulun guru aja. Udah guru, mungkin itu jangan bini ikan, diberi baju kau ya, diberi baju. Minta supaya dia jangan datang lagi, dia supan mulut deh. Aturannya bini itu nang supan seorang mendatang taruhan gaulian. Boleh kena ke rumah bamamai nasi kada masak, bah nggak masak, beras habis. Ayo ngopi, tapi kira-kira sejam 2 jam tuh lawas benar sudah. Mulai jam 7 sampai orang ngaji masjid. Sawat lapar di warung lapar. Kena makan taruh duit berapa? Boleh jangan makan pula. Subhanallah. Kada boleh kita egois lawan bini malah. Kada boleh. Mohon maaf belum. Mungkin Ustadz gitu kada sanggup mungkin melaksanakan hak-haknya sebagai suami. Yakin Pak 100% yakin kada kawan. Jadi oleh karena itu amun bini itu nang salah-salah dikit maaf kan itu bernakan sidin ke sebelah benar hilang ke rumah tetangga walaupun hukumnya amun bini itu inya keluar kada diizini laki itu termasuk nusus inya tuh. Tapi kita nang kada mengizini inya tulang sebelah dua apalagi di sebelah kemalinaannya apalagi Tuhan sama ayat kita. Kau durhaka kau. Aku nih yang pertama. Apa mau dengar dulu pikirkan? Bujur aja. Cuman pandang juga. Awak nang banyak salah tuh. Tapi bukan berarti kita kada memperdulikan keluarga. Kada boleh pulang. Karena ada pula istilah lelaki itu dayus nyalanya. Dayus itu jar Nabi. Jangan masuk surga mencium bau surga aja kada. Dan dayus ini hanya ada pada laki-laki. Bebini kada. Amun bebini ada nusus itu durhaka. Amun lelaki dayus. Ya dayus itu siapa? Jar Nabi dayus itu orang yang kada cemburu laki-laki masuk ke rumahnya lain mahramnya, tidak cemburu, tidak marah dengan anak perempuannya tatkala ada laki-laki yang masuk apalagi sampai membawa segala macam, tidak cemburu dia dengan istrinya awan siapa ia bepandir padahal nyata-nyata orang lain. Nah itu kalau kayak itu pala dayus pulang orang siapa tuh? Orang rumah tuh kepandir pina asik dengan aja kawannya bahari biasa lah. Nah itu kada boleh kita lelaki itu. Kada boleh jualan. Mun cemburu buta tadi, ini cemburunya karang kada buta ada. Ya. Lawas orang rumah kada tadi harian kemananya? Inya bebetis atas salah inya. Aku kada kawal aku kita lelaki itu balik. Kada kawal kita sebagai lelaki. Subhanallah. Kau hendak apa? Kepandian sekali lagi 10 kayak kau tuh awal cari. Kalau diungkayakannya surat ini surat biar bahari menangis-nangis aku sampai mati lawan kau jangan aku ditinggalkan lagi. Kalau kayak dia bisa cakap banget 10 cari ya sedangkan seikong tuh nangis-nangis bahari hendak nyampe 10 hati pak. Bebini lah, bebini. Kita jangan kedengarannya. Bebini itu biar. Ya. Ini tadi ada kan nusus. Nusus itu lawan daripada tamkin. Tamkin itu nyarah lawan lakinya. Ya, amun nusus durhaka. Karena bebini itu tamkin nyarah lawan kita, makanya kita wajib berinya nafkah. Kita wajib berinya nafkah. Apakah nukarakannya bah baju kami nya nukar sorang deh
Salahnya ya, karena inya tamkin tadi nyarah lawan kita, maka kita wajib kasih nafkah. Tapi kalau inya nusus durhaka dibawa guringan, nah itu langsung nusus dong ya, macam-macam alasan ya, nusus dong. Keluar aja lagi, kau jangan keluar ke sana. Ngalih kita, aku pada kawa mantar. Lagi pula kemana kan? Kada jelas, jangan. Keluar aja, nusus itu. Artinya durhaka. Amun nusus itu lawan dari daripada tamkin. An nusus yuskitun nafaqata wal mabit. Nusus itu menggugurkan nafkah, menggugurkan giliran. Amun pian diisi mati. Kita wajib lah mengisi dua, wajib gilir. Ada apa-apa dua, ada apa-apa. Dia suruh dua langsung. Panggil rumah kau balaku. Nikahi bininya kau anggap baik dua, masna dua. Wasulasa 3, warba'a 4. Tapi jangan ditambahkan. 2 tambah 3 5. Ada guru ulun nyambat yang seikong tuh orang Pamutan ya, termasuk aja nyambat juga. Karena ada ayatnya dia, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, amun takutan kada adil seikong aja. Berarti yang seikong tuh Pamutan deh. Tapi bukan takutan kalau kada berlaku karena kalau kada adil, cuman adil itu dua aja, mabit urusan gilir lawan urusan nafkah. Dalam kita kada itu Pak, ada babul kasmi, apa tuh bab masalah giliran ada tuh babnya babul kasam, masalah gilir ada tuh giliran ya. Nah ya, tapi jangan semua nanti istri kita tuh dipadahkan durhaka, jangan ya, jangan. Lalu kata durhaka, kau nih aku wajib nafkahi kau, tapi kalau kau durhaka, kau kada tuh nafkahi ada apa-apa. Bujur apa kada itu kata-katanya nusus. Amun kada baik mungkin masih mendingan. Tapi nya ada yang kada baik, ada masuk kategori durhaka. Yang durhaka inilah yang gugurkan nafkah. Oh ibu-ibu jangan durhaka. Karena durhaka itu menggugurkan kewajiban laki ngasih nafkah. Mohon maaf biar begini nang pemamayan. Ya pemamayan. Itu kada baik, tapi kada termasuk dalam bahasa khusus. Artinya apa? Menyapa mamayan itu tetap kita wajib kita beri makannya. Tetap tahuannya ini masih ngomong. Ya. Kada bagus tapi bukan termasuk khusus. Ayyumam ra'atin rafa'at sautaha ala zawjiha la'anatha kullu syai'in tala'at alaihi syamsu. Bebini yang mengangkat suaranya di hadapan lakinya, narik wan orang minta ampun, lawasnya kada melihat dia di mana. Asa semingguan ini kan suara melihat dia laki orang, tapi laki awak, ibu-ibu laki awak kasar, belum apa-apa lagi, siapa urusan beres lah, lambah limbai laki Malaysia manya aja bunga kasihan ibu-ibu pun kami dimamain, tapi kami lupa adanya nang lawan lain wali mamain, tapi kalau ke rumah kan ya. Amun yang mandir nang kasar-kasar yang kada baik itu berdosa, kada bagus, dilaknat malaikatnya, tapi kada termasuk khusus. Ayu mamra'atin sa'alat zawjaha talaq min ghairi ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Babine yang minta cerai lawan lakinya tanpa ada alasan yang dibenarkan dalam agama, fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Haram ini cium bau surga.
Cuman kawan betapun pulang, amun minta cara gara-gara abahnya kawin pulang, tak masuk lah begini. Nah, ulun gak tahu. Nah, ustadznya nak kawin juga tadi. Itu pulang begini. Gak tahu. Ulun biasa bertamu dalam kitab, cuman ulun garing-garing, tapi yakin ulun bertamu di kitab suah. Amun kita lelaki ini ada pikiran hendak mengganti gara-gara punya cerewet itu pandir nang kada baik, itu kita tidak dapat kekurang lebih kawanan ada. Bisa parah pada ada. Kalau gara-gara itu penyebabnya, aku bertahan lagi rumahnya ini. Itu pandir kada berarti banget untung. Aku di asa-asa hendak mencari, mau itu penyebabnya pian ganti. Dapatnya bisa parah pada ada. Sabar, ujur tuh biar sabar ya. Asal meminta umayul ya, sabar adalah pintu keberhasilan ya. Ulun biar ditakuni orang ya. Cuman tuh bang dari manapun tuh kadang-kadang bukan kenapa takut malah. Kadang-kadang kandak bagiannya ada di situ. Ustaz ya, orang rumah ini mah amuk-amuk apa bang? Apa amuk-amuk? Aku nih dibawainya naik haji, aku pada hendak ya. Kayak apa Ustaz? Aku nih apa naik haji belum mampu. Jalurun harta berapa ada? Bujur aja mengkabun aku banyak gahe. Kadangnya kada mampu, mengkapun banyak. Sekali esok datang bininya pulang, melaporkan tentang laki Ustaz yang ditakan pembantu abahnya tuh. Ya, tuh sudah hendak bawain naik haji, bepadah kada mampu. Cuman kadang-kadang itulah Habib Abdullah Ba'alawi Al-Haddad, jangan beralasan model-model. Kada sepantasnya orang beriman itu menunda pergi haji kalau ia sudah mampu. Karena kada tahu kalau kematian datang secara mendadak, sementara kewajiban haji masih ada dalam tanggungan kita. Inya Pak, bila ada harta kada berhaji lah, kada sempat berhaji habis harta itu tetap haji wajib awalnya. Itu mun ada orang memberi duit saja naik haji wajib diambil. Ya bila ada orang palang beri kita duit saja berhaji, kita kada termasuk orang wajib haji, kada wajib kada mengambil, kada wajib mengambil. Tapi kalau kita suah wajib haji, tapi hari ini duit habis, alhamdulillah kebetulan ada orang yang memberi duit, pemberian orang itu wajib diterima. Nah ini bijar nang bini kayaknya nang bini yang bujur nih, nang bini nang bujur. Ya. Nang saya kong ada ayah duit, ada harta. Cuman mau dijual kabun tuh kayak apalagi kulit dari haji kita. Awak lahir kada bisa napa-napa. Itu kalau ada yang berpikiran kayak itulah asa ragu-ragu pian datang lawan guru. Atau mohon maaf ulun kada tantang kada mun hendak muzakarah datang lawan ulun. Kalau ada yang berpikiran amun dijual kabun tuh napa lagi kena imbah kulit, pahaman seperti itu keliru besar. Apalagi naik haji dan naik haji kenapa? Lawas antriannya. Udah apa lawas antriannya? Sator berdahulu. Man malaka zadan walahiratan walam yazhab ilal hajj fal yamur ala ayyi halin sya'a yahudiyan aw nasraniyan. Jar Nabi, siapa yang memiliki bekal sudah cukup, sehat badan, kendaraan ada, pokoknya ia masuk orang yang syarat wajib haji sudah kada mau ia berangkat haji, maka silahkanlah ia mati memilih antara dua, apakah memilih Yahudi atau Nasrani. Pilihan dua-dua ini kada ada pilihan kita.
Maka Syekh Nawawi Banten mau mentari hadis Nabi ini, fatarikul hajj min ghairi uzrin yukhsha alaihi su'ul khatimah. Orang yang kada mau berhaji tidak ada uzur, dikhawatirkan matinya su'ul khatimah. Na'udzubillah. Ulama mengatakan law alimtu rajulan ghadiyan wajaba alaihi al-hajju famata qabla an yahujja ma shallaitu alaihi. Kalau aku tahu ada seseorang yang kaya kada wajib, dia wajib haji tapi kada berhaji, mati dia sebelum berhaji, ma shallaitu alaihi, aku dah hendak umat yang menjalankan jenazahnya. Ingatlah jangan membawa salah paham lah. Malam tadi ceramah dia orang kada naik haji, kada mati, kada wajib disembahyangkan, ada ulun jabat itu. Cuman ada ulama anggap karena itu kada baik, aku dah hendak umat jalan-jalankan jenazah. Kalau kada tahu ngalir, apalagi dengaran ujar bin ujar. Ngalir ujar, janganlah ilmu ujar bin ujar. Duduk ngaji, datangi guru supaya jangan salah paham, supaya kita ini kada wani melanggar ya larangan-larangan Allah Ta'ala itu. Insya Allah amun tahu kalaupun tagawi, insya Allah ada rasa takut waktu menggawi itu. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja ajar Tuhan yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Kenapa ulama itu orang tahu? Maka Nabi pernah bersabda, ana akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Jar Nabi, aku yang paling takut kepada Allah di antara kalian dan paling takwa kepada Allah di antara kalian, aku ya Nabi. Kenapa? Maka Nabi yang paling takwa karena Nabi yang paling alim, Nabi yang paling berilmu. Kita kayak itu juga insya Allah kalau ada ilmunya. Nah, kita sambung sedikit lagi lah. Mudahan kita tidak masuk orang yang celaka. Jar Nabi jadi orang alim, amun kada belajar, amun kada itu apa? Apa tadi? Mendengar. Pala takun robi'an, jangan kau jadi orang yang keempat. Alim kada, belajar kada mau, badan dengar kada hendak. Tahlika aja Nabi celaka kau. Nabi mereka celaka. Kada ulun nyampaikan itu. Nabi mereka celaka. Hari ini kita sering mendapat problem-problem masalah yang menyakitkan ini macam itu. Tapi kalau memang kerjaan kita kada benar karena kita kada tahu, jangan mencari-cari apa salahku. Kada tahu itu bang salahnya. Ngapalah mamanya nih awal sehari kerja orang tua? Iya. Diminta ide pemalas. Saya kan beres pemalas. Ada tuh jadi makan. Apanya nak ada? Ya. Tapung nggak beres, apa hapuk sudah beres. Duit ada. Itu pemalas lawan yang wajib itu. Nampalah mamanya nih maka saling tarus. Iyalah saling tarus, biarlah malam jam 3 yang beli. Maka setiap malam ulun ini pian berceramah apa ngajian pian bulik malam lewat jam 11 dia bisa takut. Bener ulun bawa kita. Apalagi jika ulun nongkrong setiap malam pulang, kita kadang mau kadang-kadang toleransi lawan keluarga, makanya bentrok. Amal kadang kawan juga ya dikurangnya. Abahnya jadi sampai sulit kayak lagi. Akak kawannya kada kawan kada main malam main harus main badminton. Main badminton tuh hendak sehat tuh supaya aku sehat ya. Iya, ini mamanya jangan tiap malam. Tapi kada kawan sih ditinggalkan. Ya. Dicarinya akal, cari akalnya. Bawanya kunci malam jam 2 hari ya boleh pet ya kelason motor bukain ya masuk dulu buka lawang jam 2 diambilnya jam dilambat makannya jam 11 3 jam lambatnya. Itu turun pulang kuncinya lawang pulang. Sekalinya tet ya bangun di muka lawang.
Tapi Mbak masuk ke kamar melihat jam iya kayak itu dia jam 11 sadar lagi padahal tadi jam 2. Nah itu kan tahan lagi kawan kayaknya sampai berakal kayak itu. Kayak ini akalinya. Sekali pagi Sofian talak punya anak-anak sekolah. Jam 7 itu sudah jam 10 hari. Jam gak ingat melawan. Subhanallah. Ayo semangat kita, ayolah yakinkanlah Nabi madahkan celaka. Nabi madahkan. Al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'u. Ilmu bicara Nabi adalah imam amal. Amal umpat lawan ilmu. Yulhamuhus su'ada wa yurhamuhul asqiya. Orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat diilhamkan Tuhan punya dapat ilmu. Hujan ke hari apa ke alasannya? Kalau orang-orang yang dikehendaki Tuhan baik, dikasih Tuhan ilhamnya untuk dapat ilmu. Tapi wayuhramuhul asqiya, orang-orang yang celaka akan terhalang untuk dapat ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk yang celaka. Biar di orang bahari 3 kali orang bacaan ke akhiratnya. Yuhramuhul asqiya, orang yang celaka terhalangnya hendak dapat ilmu. Mudah-mudahan cinta ilmu menghasilkan cinta kepada Rasul, menghasilkan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini aja yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan ada barokahnya untuk kita berdatang. Mudah-mudahan kita hari demi hari kawal meningkatkan nilai-nilai iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari demi hari mudah-mudahan dengan seringnya kita mendengarkan kisah-kisah Rasul Nabi kita Muhammad SAW, seringnya mulut kita berselawat, sering kita mendengarkan selawat, mudah-mudahan menambah cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, hingganya kita mudahan kita lawan Nabi kita di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Hadadallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti yang mendasar kita sampaikan kepada Allah dan berbagai orang berdiri pada yang disampaikan tadi betul-betul bermanfaat, baik manfaat di dunia tapi lebih lagi bermanfaat nanti di yaumil akhirat. Amin Allahumma amin. Sebelum kita tutup dengan doa, pengumuman undangan pengajian mulai untuk besok malam berdoa di surau Raudhatul Razak dengan harapan baru, bukan harapan baru di surau Raudhatul Razak yang harapan baru dengan penceramah Ustaz Pak Haji Safuddin Rusli. Sekali lagi undangan pengajian mulai untuk besok malam bertempat di surau Raudhatul Razak Jalan Haji Adib Gang harapan baru dengan penceramah Ustaz Pak Haji Safuddin Rusli. Terakhir banyak doa kita kembali kepada Ustaz untuk mengajarkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata da'iman fid din wad dunya wal akhirah. اللهم ثبتنا على الحق فيما نقول وثبتنا على الحق فيما نفعل وثبتنا على الحق فيما نعتقد. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وجعلنا من العلماء العاملين. ربنا هب لنا من ازواجنا ذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
Demikian cara kita pada malam ini. Terima kasih dan mohon maaf bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.